नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा तो आम आसी पहुंचीचे ये हूँ आपण मैंने देखुवे जो मंदिर अच्छी मंदिर भितर जो देवता अच्छा द्रोणगुरु ये आपण मैंने जानते महाभारत युद्ध समय जो शिखुले आपण मैंने पंचु पांडव ठार आरंभ कर कुरु वंश मैंने शिखुले द्रोण युद्ध विद्या शिखुले एकलव्य जो थे आप जानते डायरी जदिव गुरु भाव सी न पाई प्रतिच्छवि आखि प्रतिच्छवि तैयारी करी से युद्ध कौशल शिखी तो यही परिप्रेक्षी आम जेहेतु द्रोण गुरु ये जानते कौन स्थान द्रोणकर मंदिर ना द्रोणकर मूर्ति ना यही से स्थान ये हूँ आप जानते गुप्त नाटे आम कहूनु आम आप चैनल माध्यम जानतु ये हूँ से स्थान तेरे ये नीला खेला हम आगु जेहेतु कलिर शेष पर्याय बोध हुए लगुच जेहेतु महाभारत युद्ध आए बाकी 17 दिन ओडिया 18 दिन बाकी रही जो आप देखुवे रूसिया यूक्रेन युद्ध से चली प्राय 6 वर्ष जो चलती 6.5 वर्ष धरी आपंकर युद्ध लगे सारा विश्व में से शेष युद्धटी ओडिशा माटी उत्कल माटी हम भारतर ओडिशा माटी आम कहूँ जिते प्रभुकर माँ निर्देश माने किसी आसुची संकेत आपन को तो आम सब जनईचे तो ओडिशार विराट गादी ठारू आपनकर चौद्वार पर्यंत जो गुप्त स्थान अच्छी सब से पीठरे आपनकर से सब स्थान युद्ध लगे पंचु पांडव हस्तक्षेत्र अच्छी ये जो द्रोणगुरु देखुं भूमिका अच्छी से माटी जन्म माने स्थापना होती लीला खेला हम अच्छा जीतुआ जीतुआ कौन कहे जेहेतु आप जानते ओळकणा ओंकार क्षेत्र रत्न बट कर जो महापुरुष अच्युतानंद को स्थापना कर क्षेत्र को नहीं निकट में पंचु पांडव क्षेत्र अच्छे तो आरी भितर पंचकोशी भितर आपंकर श्री श्री महापुरुष अच्युतानंद श्री श्री अर्खिदास पीठ और ओराशुणी आपंकर देखा हाड़ीदास पीठ ये आरी भितर त्रिकोण भूमि एवं जड़ुका पहाड़ ठार आरंभ कर सिद्धगिरी विभिन्न माने गुप्त स्थान रही त्रिवेणेश्वर ठारू रामेश्वर हनुमंतेश्वर यही सब माने आपनकर जरिया ठारू आरंभ कर विभिन्न प्रकार नदी माने गोबरी अच्छी विरूपा अच्छी सेकड़े गेंगुटी अच्छी आपनकर रही आपनकर सुबड़ा कुबड़ा सेठी रही मईजरा अच्छी जो रही आपनकर जानते नाहंग जो पल्ली साही जो पंचायत पल्ली साही नाहंग रही रही वन दुर्गा पीठ सेठी जो ताला पोखरी जो नाम अच्छी ताला पोखरी काली नाग बोली अच्छा आम जो शुणीचु लोक मैंने से साप जा देखी से साप गला घास सब मर जाए से कालंदी हर्द काली पोखर नाग अच्छी नौका विहार चलती भी जो आपणकर कार्तिक मास समय कार्यक्रम रही माँ पूजा चलती बासंती दुर्गा पूजा हुए तो से कथा कौन है जो महंगा अंचल विभिन्न प्रकार गुप्त क्षेत्र रही तो प्रबल प्रकाश सेवा समय है पूर्व चाहिए आसी पार्लु तार बहुत हुए समय हो जाए कौन कह से बाबद जय प्रथम मु सनातन चैनल को प्रणाम जनाऊँ ये जो क्षेत्र आज आसी पहुंचे ये हूँ ओळकणार ओंकार क्षेत्र ये ओंकार क्षेत्र में सब देवादेवी विजय कर जहाँ ना भारत ता ना मरते जमी अच्छी से ओंकार क्षेत्र में जहाँ ना मुझे भावुची से अन्य कौटे ना ये जो महाराज द्रोणगुरु बसी ये हूँ हस्तिनापुर जो कुरु मान सहित शिक्षा ग्रहण करुवा समस्त पांडव एवं कुरु मान को अस्त्रशस्त्र विद्या देते ये सही महापुरुष बसी द्रोणगुरु महाराज एवं यही प्रतिच्छवि आम ये उपस्थित अच्छे अन्य कौटे भी द्रोणगुरु उपस्थित ना बर्तमान तो कलिर शेष भाग जेहेतु आसी पहुंची जाइए आपण मैंने समस्त अनुमान करुवे बर्तमान कली भागटा जोर आप सत कहते आपण विरुद्ध प्रत्येक स्टेप आपको चलिए कष्ट हो समस्ते बर्तमान माथि मिछ माया संसार उपरे तेणु ये हूँ द्रोणगुरु जे कि अस्त्रशस्त्र देते पुणी आउ जो ओडिया बाकी अच्छी महाभारत युद्ध से ही ओंकार क्षेत्र में ही शेष हम एवं प्रभु बलदेव जो निजे आसी यज्ञ करेंगे कान परिचालन सहयोग करेंगे पंच सखा मैंने सहयोग करेंगे समस्ते जन्मग्रहण कर सारे नेला खेला से गुप्त क्या कथा कह प्रकाश होना से कार्य कर द्रोणगुरु पीठ को आज आसी पहुंचे बड़ सौभाग्यर भाग्य आमर आम केवे भी जगह को आसने जो
ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଲବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଛାପି ଯେମିତି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ରାଜରାଜୁ ଶାସନ ନା, କେବଳ ରାଜା ପିଲା ହିଁ ରାଜା ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜା ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଧର୍ମକୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଏ କଳିରେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ତଥାପି ସେ ପାପରେ ଲୀନ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବିଛମାୟା ସଂସାରରେ ପଡି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମିଛ ସତର ନାଟକ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ମହାକାଳ ବିପଦ ଆସିବ, କେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏଇ 2026 ଲାଗିଲା, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ମହାପ୍ରଳୟ ମାନେ ଲୋକ ପକ ମାଛି ପରି ମରିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୂଚନାଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ କାହା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ମାଳିକାକୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମାଳିକାର ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୟିତ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମିଳାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ପ୍ରାୟ 9 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ, 9 ଜଣ ଭକ୍ତ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଘାଟ। ସେଇ 9 ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଓଳକଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ତା ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଧିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଳକଣା ଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ନୀଳା ହବ। ଏଠି ଯୋଉ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସମୟ ନହେଲେ କେବେ ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ବୋଧ ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରକାଶ ହବାର, ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତପୋର ବି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ କଥା ହବ ଯେ ତପ ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି ତପ ଶକ୍ତି, କାରଣ ତପ ଶକ୍ତି ରହିବ ଆମ ଭାରତର ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯୋଉ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାଟ ଗାଦିରେ, ଇଏ ସବୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେଠି ଯୋଉ ଏବେ ବି ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଛାଡିଥିଲୁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯିବୁ ଏଆରସିସି କରିକି ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଲାଣି। ପାରାଦୀପ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛେ, ପାରାଦୀପ ଯୋଉ 8 ଲାଇନ ହବାର କାରଣ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେ, ଏବଂ ସେଠି ହବାର କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ସାଇଡ ରୁ ଆସିବେ, ଯୋଉ 13 ଟୋପିଆ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଠୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଜାଣୁଥିବେ କଲିକତା ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଉଥରେ ଆମେ କହିଦଉଛେ ଏଠୁ, ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ କଲିକତାରେ ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକଣ୍ଡି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ମଥୁରା ଯୋଉ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଧାମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ 4ଟି ତ ଧାମ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ କଲେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ସେୟା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ସେ ପରିଣାମ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯାହା ଭୋଗିବା କଥା ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହିଂସା ହବ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଜଣେ ବଡ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକି ଆହୁରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମାନେ ମେଛ ସଂଗାର ସେଇଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହବ, କାରଣ ମାଙ୍କ ପୀଠ ସେଠି ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପାତାଳୀରୁ ବାହାରିବ ମା କାଳୀ, ଏବଂ ଯୋଉ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ସେଇ ମାନେ ସେଇ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବଡ କଥା ରହିଲା, ଗୋମାଫିଆ ମାନେ ଏବେ ମାନେ ସାବାଡ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଆପଣ ଯାଉଥିଲା କଲିକତାକୁ ଗୋଚାଲାଣ ଅବାଧରେ ହଉଥିଲା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା। ସେ ଏକ ରକମ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିବ, କାରଣ ବଜରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଜେପି ଶାସନ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପରେ ଫୋକସ ଦେବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବାଧ ଗୋରୁ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଗୋ ଚାଲାଣ ବା ଗୋ ହତ୍ୟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବା
ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କଥା କୁହାଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋଦି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ବି ନିଜେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଯୋଉ କାମ ସେ ଯୋଉ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣୁଛେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଦିଓ ସେଇଆ ଥିଲା କିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି ଏଠି ନୀଳା ପାଇଁ ତ ସିଏ ସେଠୁ ଅବସର ନେଇଯିବେ ବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ କହିଦେଇଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ସେ ତାପରେ ମା ବିରଜା କିଛି ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହେଲା ପରେ ମା ବିରଜା ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ତାପରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ହବେ ରାଜା କାନୁ ପରିଚାର ବସିବା ସୁଜମ ସଭା ଦାଦନଗର ଠାରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମକା ମଦିନା କଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମକେଶ୍ଵର ମକା ମଦିନା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମକା ମଦିନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମରେ ମଡୁଆ ମାତାଲ ହେଇକି ଆମ ଲୋକ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଆଇଲେ ଲୋକ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ମଦରେ ଠାକୁର ବି ପୂଜା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମକା ମେଦିନା ସବୁଠି ସବୁ ଠାକୁର ଆଜି ଜବାବ ପଡିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ମକା ମେଦିନା ପଞ୍ଜାବରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ସେଠି ଜପ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସାଉଥରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମକା ମଦିନା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ମାନେ ନିଷ୍କଳ ଭକ୍ତିରେ ଆତ୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପୂଜା ପାଠ କରି ହଉନି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଯୋଉମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମକା ମଦିନା ଯୋଉ ଅଛି ମରେ ମଦୁଆ ଦରେ ଏମିତି ଅଛି ତାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡା ସେ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି ମକା ମଦିନା କରିକି ଜବ ଭାବରେ ତ ଏଇ କଥା ରହିଲା ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ବି ଆପଣ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାର ସମୟ ଥିଲା ଆସିଲେ ହେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାହବ। ତ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସୁ ନୀଳାଖେଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିବ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ କରୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନ ଆକଳନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ସେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ କୋଉ ଟାଇମ ଦେଇନଥିଲା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିଥିଲୁ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଜୁନ ଏଇ ଯୋଉ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ରେନ ସ୍କାର୍ଟ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗାଡି ମଟର ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମା କାଳୀ ଆସି ସାରିଲାଣି ପାତାଳରୁ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ଆସିକି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେଠୁ ଆସିକି ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବେ ଗଡଗଡିଆ ଘାଟକୁ ଆସିକି ଯିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର 7 ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଦଶାଶନି ଘାଟରେ ରହିଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶାଶନି ଘାଟରେ 7 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଅଛି ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ଅଛି ସେଠି ଭୈରବୀ ଯୋଉ 7 ସ୍ଥାନରେ 7ଟି ଭୈରବୀ ରଡିଦେବ ଏସବୁ ଆଗକୁ ହବ ଆମେ ଆର ଏପିସୋଡରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ତେବେ ଆଜିର ଯେହେତୁ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଇଛି ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମାଳିକା ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବୁ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯୋଉ ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ହରିହରଙ୍କ ମିଳନ ଯୋଉଠାରେ ହଉଛି ସେଇ ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏନି ଏ ନିଜେ ହିଁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ହଉଛି ସୁଭଳିଆର ନଦୀର ଧାରର ସେ ମଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆଉ ସେ ଯେବେ ଉଠିବେ ତେବେ ସୁଭଳିଆ ଧର ନଈ ସୁତ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଇ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବସି ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରି ଆଉ ଥରେ କଳିର ସମାପ୍ତ କଳି ସରି ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହବ। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପୁରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡିଶା ବର୍ଷରେ ଏଇଭଳି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆପଣ ପାଇବେନି। ପୁରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯୋଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଠାରେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାକ୍ଷାତ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ
ଯାହା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତାମାୟା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀଉ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଏଇ ପୀଠର ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ସବୁ ଲୀଳା ହବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡଙ୍ଗାକୁର ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମଙ୍ଗ ଜଗିଛନ୍ତି। ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗ ଯେବେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଉଠିବେ ସେ ଧାର ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିବ, ସବୁଭଳିଆ ନଦୀର ଧାର, ଆଉ ତାର ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆରି ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2026ଟା ବି ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ତପ ଆଉ ଜପର ତପ ଜପ ଗୋଳର ସବୁ ଲାଗିଛି ଗଟଗୋଳ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କୋଉଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଛିନଖାଟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ବସିବେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଧାମ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିଛି ତ ତପିଙ୍କ ପାଇଁ ତରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିର ବି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ତପ ଏଇ ଲୀଳା ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁବଳା ନଦୀ ନଦୀ ଧାର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଯେ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ, ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫିଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପୀଠ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ଯୋଉ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି କଣ ଆକୁ ନେଇ କହିବେ? ଆମେ ତ ଏଠି ତ ଜାଣି ଆସୁଛୁ, ଆମ ବାପା ଦାଦା ସବୁ କହନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢା ଝିଅ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ, ଆଉ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସୁବଳିଆ ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନଦୀଟା କେବେ ଖୋଲିବ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନଈ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜଣା ଅଛି, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଳକଣା ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ହଁ ହଁ, ଏଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏଠି ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ସବୁ ନୀଳା ଖେଳାର ଭୂମି। ଏଠି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ହରକି ଦାସଙ୍କ ପୀଠ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସୁବଳା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାର ହଉଥିଲେ ମହାବୀର ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ନୌକା ସହିତ ନିଜେ ବୁଡିକି ରହିଛି, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ମହାବୀର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ବୋଧହୁଏ ଇଏ ସୁବଳା ନଦୀ ଖୋଲିବ ଏବଂ ମହାବୀର ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଉଠିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀଳା ଖେଳା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।